ભગવાનની બાલ લીલા એટલે નાનપણની જે લીલાઓ છે. તુલસીદાસજી કહે છે, બાલ ચરિત અતિ સરળ સુહાય, શારદ શેષ શંભુ શ્રુતિ ગાય. સરસ્વતી, શેષનાગ, શંભુ એટલે શંકર ભગવાન, શ્રુતિ એટલે વેદો પણ ભગવાનની બાલ લીલાનું ગુણગાન કરે છે. બાલ ચરિત અતિ સરળ સુહાય, મનુષ્યના જીવનમાં બાળપણ જે છે એકદમ નિર્દોષતાનું પ્રતીક છે. કોઈ પણ પ્રકારના, કોઈ કવિની કવિતા છે, मधुर हम बच्चों का संसार, जहाँ किसी से द्वेष नहीं है, तनिक पाप का लेश नहीं है, हृदय हृदय में फैल रहा है केवल निर्मल प्यार, मधुर हम बच्चों का संसार. आया है मुझे फिर याद ओ जालिम, गुजरा जमाना बचपन का. કેટલી નિર્દોષતા. 5-25 વીઘા પરાઈ લીધા હોય ને એટલી એવી ઝઘડા, એકદમ ટંટો આપને કરીએ, માની લો કે જન્મો જન્મના દુશ્મન હોય અને અડધો કલાકમાં પાછા સાથે રમવા જતા હોઈએ. એકદમ નિર્દોષ. બાલ ચરિત અતિ સરળ સુહાય, સરળતાથી ભરપૂર જીવન. લોકો સરળતાનો ડોર કરે પણ જીવનમાં સરળ હોતા નથી. ભગવાનની બચપનની જે કથા છે ખૂબ જ સરળ છે. માણસ દેખાવામાં સરળ થઈ જાય પણ હકીકતમાં સરળ બનતો નથી, એટલે જીવનમાં હેરાન પરેશાન થાય. બાલ ચરિત અતિ સરળ સુહાય, શારદ સરળતા જેનામાં છે એના ગુણલા. શારદ એટલે સરસ્વતી ગુણ ગાય, શેષનાગ 1000 મુખથી ગુણ ગાય, શંકર ભગવાન એના ગુણ ગાય, અને વેદો પણ નેતિ નેતિ કહી વેદ નિરૂપા. નેતિ ન ઇતિ, આટલું જ નથી હજુ છે, આટલું જ નથી હજુ છે. जिन कर मन इन सम नहीं राता, ते जन वंचित किए विधाता. જેનું મન ભગવાનની બચપનની કથામાં ન લાગે ને તો સમજજો બ્રહ્મા દ્વારા એ માણસ છલિત છે. બ્રહ્મા એના સાથે છલ કર્યો છે. जिन कर मन इन सम नहीं राता, ते जन वंचित किए विधाता. अवध में आनंद भयो जय हो राम लाल. अवध में आनंद भयो जय हो राम लाल की. जय हो राम लाल की, जय हो लखन लाल की. अवध में अवध में अवध में आनंद भयो जय हो राम लाल की. રામલલાના દર્શન કર્યા. સૌથી પહેલા માતા કૌશલ્યા. માતા કૌશલ્યાજી નમસ્કાર કરે છે. અચ્યુતં કેશવમ. માતાજી આપ મને પગે લાગો એ સારું ન કહેવાય. જો વાદા કિયા પ્રભુ તમને પગે ન લાગુ તો શું કરું? તમે તો કેવા પ્રગટ થયા. ભય પ્રગટ કૃપાલા દીન દયાલા
कौसल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत अद्भुत रूप निहारी लोचन अभिरामा तन घन श्यामा निज आयुध भुज चारी निज आयुध भुज आ छंदनी अंदर कवि कहे छे भय प्रगट कृपाला तमे कृपा करीने प्रगट तो थया पण कहे छे कौशल्या हितकारी राघव तमे कौशल्याना हित करवा माटे आव्या छो ना तमे तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा छो तमे तो जगतना हित करवा माटे पधार्या हो तो मने बधार सारू लागे एक माता ने 4 दीकरा एक माताजी ने 4 दीकरा हता देश में संकट नी घड़ी में पोताना पहला दीकरा ने ए लड़वा माटे दुश्मनों थी लड़वा माटे मोकले छे अने ए दीकरो खपी गयो पाछो न आव्यो मां बीजा दीकरा ने मोकले छे ए पण खपी गयो त्रीजा ने मोकले ए पण खपी गयो अने चौथा ने मोकलती वखते मां रडी पड़ी लोकोए पूछ्યું अने समाचार आया चौथा दीकरा पण खपी गया लोकोए पूछ्યું 1, 2 ने 3 दीकरा गुजरी गया त्यारे तो तमे न रड्या अने चौथा साथे बहु प्रेम हतो बीजा 3 जोड़े तमारो लगाव नहीं होय मां एम कहे छे हूँ एटला माटे रडू छू कि हजी 5मो दीकरो होत तो देशनी रक्षा माटे हूँ मोकलीश आजे एक बहु ज सुंदर फैसला भारतना यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने व्यासपीठ थी खूब खूब शुभकामना शुभेच्छा दीर्घायु ने कामना करू छू के जेमने काश्मीर में आपना में होवा छता आपने एम लागतुं हतुं के काश्मीर आपनु नथी अने आजे आपने एम लागे छे काश्मीर आपनु थई गयुं धारा 370 नाबूद करवा माटे खूब खूब प्रधानमंत्री नी साथे साथे समस्त देशवासीओ ने मारा अभिनंदन छे बहुत सुंदर ऐतिहासिक फैसलो बहुत सुंदर अने हवे मने एम ज लागे छे एक फैसला और एक फक्कर बाबा नरेंद्र मोदी और एक फक्कर बाबा योगी दोनों मिल करके अगर कर देवे और श्री राम जन्मभूमि के स्थान पर श्री राम मंदिर का निर्माण हो जाए तो आनंद आनंद हो जाएगा। जय श्री राम जय श्री राम। और जिस दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है ऐसी इच्छाएं प्रबल होती जा रही है कि कुछ न कुछ नया जरूर होगा। मेरे प्यारे कौशल्या हितकारी कौशल्या जी कहे छे तमे फक्त कौशल्या हितकारी थईने आव्या छो ए मने पसंद नथी निज आयुध भुज चारी जे लोको दर्शन करवा आवशे दीकराना अने ए एम जोशे के आ छोकराने तो 4 हाथ छे अने 4 हाथमां हथियार लईने पैदा थयो छे लोको आ माने केटलो बधी आम गार आपे अने व्यंग करे प्रभु ए तमे कल्पना करी शको छो तमे वायदो कर्यो हतो गया जन्ममां जे सुख एक बालक माने आपे जे दशामां मां अने दीकरा जीवता होय ए तमाम सुख हूँ तमने आपीश। तो
તો તમે દીકરા થઈને મારી ઇજ્જત વધારવા આવ્યા છો કે મારી ફજેતી કરાવવા આવ્યા છો, એ હું તમને પૂછું છું. નિજ આયુધ ભુજ ચારી, ચારે ચાર હાથમાં હથિયાર લઈને પેદા થયા. બાળક પેદા થાય એટલે શું? પહેલા રડે, અને બાળક રડે એટલે ઘરમાં, પરિવારમાં, સમાજમાં બધા આનંદિત થાય, પુલકિત થાય. અને બાળક પેદા થાય ને એ જ હસતો હસતો પેદા થાય તો લોકો अपशकन विचार करे. मतलब साफ है, आपने बच्चा बनने का कहा था और बाप बन के आ गए, इसमें कुछ परिवर्तन करो. भगवान थोड़ा नाना थया, मां हवे के हजू बाळक बनो, हवे हजू बाळक बनो. छेल्ले भगवान बहु नाना बाळक थया. माताजी कहे कि अब भी नहीं चलेगा, तो तमारा 4 हाथ छे ने एमांथी 2 काढो, 2 ज राखो. भगवान 2 हाथ अलोप करी नाखे छे अने 2 हाथ. माताजी हवे बरोबर छे? कौशल्याजी ने कहे हजू बरोबर नथी. केम? अरे बाळक पैदा थाय तो रडे. सुनी बचन सुजाना, रोदन ठाना, होए बालक सुर भूपा. सुनी बचन सुजाना, रोदन ठाना, बालक सुर. मातानी आज्ञा, आदेश, विनंती जे कहो. भगवान नानो बाळक बनीने अने रडवा लग्या. सुनि शिशु रुदन परम प्रिय बानी बानी. रडवानु आवाज साभरीने दास दासीओ दौड़ती आवी छे. दरवाजो खोलीने अंदर गया. अनुपम बालक देखन जाई, जेनी कोईनी साथे उपमा न आपी सके, कोई विशेषण जेना ऊपर फीट न बेसे. बधा विशेषणों थी जे पर छे, बधा उपमाओं थी जे पर छे. अंग अंग पर बार यही कोटि कोटि सतकाम. घुंघराले बाल भगवान नव कंज लोचन, कंज मुख कर, कंज पद कंजारुणम. परमात्मा ना दिव्य दर्शन थया. पछी दासी त्यांथी दौड़ती दौड़ती जाए छे. महाराज बधाई हो, महाराज श्री राम जन्म की बधाई हो. दासी, हाँ महाराज. कौशल्या जायो ललेना, मैं नैनन से देखाई. कौशल्या जायो ललेना. कौशल्या जी रामलाला ने जन्म आप्या, अवध ने कृतार्थ करी दीधी छे. महाराज गलामांथी हार तोड़ीने अने राजा दशरथ दासी ने आपे छे. दासी ए हार पाछो दशरथ जी ने पाछू आपे छे. महाराज आटला सारा समाचार, इतनी बड़ी खुशी का समाचार, और इस हार से भला क्या होने का है? 9 लाख ना हार आपी दीधी छे ने कहे छे दासी के आनाथी शुं थाय? महाराज आजे तो मनमानी दक्षिणा जोईए छे. आज तो मनमानी जोईए. शुं जोईए? दासी कहे छे तमे आपी शकशो? मंत्री सुमंत जाओ, राज खजाना खोली दो अने आ दासी ने जेटलू जोईए आपी दो. दासी कहे महाराज तमारा खजाना में नथी. तमारा खजाना में क्या छे कि हूँ तृप्त थई जाऊं? दासी तू कहे ते आपू. तारा माटे इंद्र ने परास्त करीने अने ए स्वर्ग मांथी जे संपत्ति तू कहे एटली लई आपू. पण आटला सारा समाचार आपी छे एटले तने तृप्त तो करवी ज पड़शे. महाराज मने तृप्त करवा मांगो छो? हाँ दासी. बस तो आप रामलला के दर्शन के लिए चलेंगे ना? हाँ. तो आप रामलला को अपने गोद में उठा के खिलाओगे ना? हाँ. बस जब राघव, कौशल्या जी राघव को सजा करके आपके गोद में दे देवे तो कुछ क्षणों के लिए राघव आप हमारे गोदी में दे देना तो मैं तृप्त हो जाऊंगी.
એટલામાં તો બીજી દાસી દોડતી દોડતી આવી, મહારાજ કૈકેયીના મહલમાં લાલાનો જન્મ થયો છે, બોલો ભરતલાલજી મહારાજ। એટલામાં તો એક દાસી આવી, મહારાજ આ બંનેને અલગ અલગ આપશો ને એટલા અમને ડબલ આપજો। દાસી હા મહારાજ, સુમિત્રા મૈયાના ખોરામાં બે અનુપમ બાલક રમે છે, બોલો લખનલાલજી મહારાજ કી જય, શત્રુઘ્નલાલજી મહારાજ કી જય। દશરથજીને રામ દર્શનની તીવ્ર લાલસા જાગી અને રાજમહલ તરફ જવા લાગ્યા અને ભારી ભીડ, ભૂપ દરવારા, બહુ ભારે ભીડ લાગી છે, બહુ ગીર્દી છે। તુલસીદાસજી તો લખે છે કે ગીર્દી એટલી છે કે રજ હોઈ જાય પખાન પવાડે। પથ્થર આવે ને રસ્તામાં પથ્થર, તો લોકોના પગ નીચે ચગદાઈ ચગદાઈને પથ્થર ધૂળ બની જાય છે। રજ હોઈ જાય પખાન પવાડે, પાષાણ વિગ્રહ જે છે, પાષાણ એ રજકન બની જાય છે। કેટલી ભીડ હશે, પણ આ ભીડમાં એક પણ પુરુષ નતા હો, બધી મહિલાઓ। આમ કેમ થયું? પુરુષ લોકો ઈર્ષા વધારે કરે અને માતાઓને પ્રેમ બહુ હોય। કોઈના લગ્ન હોય ને તો એ વરરાજાને જોવા જાય ને આમ આમ કરતા હોય, આમ આમ કરતા હોય। તમારા સગા નથી થતા તોય માતાઓનો હૃદય દયાલુ હોય અને પુરુષ ઈર્ષાલુ હોય। ટ્રેનમાં જો જગ્યા ન મળે ને તો માતાઓ બહેનો કોકને જગ્યા આપી દે, પણ પુરુષ તો આમ પહોળા થઈને બે ના બેવા દે। અમે ખાલી ઓટા મારવા માટે નીકળીએ ને ન ઓળખતા હોય ને તોય કહે, બાપજી ટીવીમાં કથા આવે છે એ દંડી બાપુ તમે? હા અમે બેસો બેસો। એક સીટ 3 ની હોય, એમાં 4 બેઠા હોય તોય અમને બેહાડે, બાપુ બેસો, તમારી કથા અમે સાંભળીએ છીએ, મજા આવે છે। હા બા સારું, જય સિયારામ। બૃંદ બૃંદ મિલી ચલી લોગાઈ, બૃંદ બૃંદ મિલી ચલી, સહજ સિંગાર કિએ ઉઠધાઈ। એટલે કે ટોરકી વરીને માતાઓ બહેનો રામજીના દર્શન કરવા જાય, 25-50 જાય અને જે જાય તે રોકાઈ જાય, પાછળથી ગીર્દી થાય। માતાઓ બહેનો ગયા, પુરુષ એકે નથી ગયા। તુલસીદાસજીના કેમેરામાં એક પણ પુરુષનો ફોટો નથી। ક્યાં હતા તમે લોકો? શું કરતા હતા? ખેંચાઈ ખેંચાઈને બેઠા હતા। તુલસીદાસજીને કોઈએ પૂછ્યું કે આ માતાઓ બહેનો જતા હતા એ બ્યુટી પાર્લરમાં સજી ધજીને જતા હતા કે એમને એમ જતા હતા? સહજ સિંગાર કિએ સહજ સિંગાર કિએ સહજ શ્રૃંગાર, માતાઓ બહેનો સહજ શ્રૃંગાર કરીને જાય છે। અને સહજ શ્રૃંગાર શું છે? એક બેન બહુ મેકઅપ કરીને અને પછી હેલિકોપ્ટરમાં બેહવા ગયા અને વજન 7 કિલો વધી ગયું, 7 કિલો વજન વધી ગયું। પછી હેલિકોપ્ટર વાળા કહે કે તમારા વજન 7 કિલો વધારે છે એટલે 150 પ્રમાણે 1050 રૂપિયા વધના આપવા પડશે, કે ઉભા રહો હું હમણાં આવું। અને જઈને થોડા મેકઅપ ઉતારીને આયા, 1.5 કિલો વજન ઓછું થયું।
પેલા કહે કે હજી વધારે છે, પાછા બીજી વખત ગયા, બીજા 1.5 કિલો ઉતારીને આયા, પાછા ત્રીજી વખત બીજા 1.5 કિલો ઉતારીને આયા, છેલ્લે 10 કિલો મેકઅપ ઉતારીને આવ્યા, પછી એવું ઓળખાતા જ નતા. જે ઉમિયા માતા દેખાતા હતા પહેલા એ હવે કારકા માતા લાગવા લાગ્યા. બોલો સિયાવર રામચંદ્ર ભગવાન કી. હેલિકોપ્ટર વાળા કહે કે પહેલા બેન હતા એને બોલાવી લો, તમે ક્યાં બીજા આવી ગયા? અરે હું જ છું. ના ના, ઓળખાતા જ નથી. સહજ સિંગાર કીએ માતાઓ બહેનો, સહજ શ્રૃંગાર. અને સહજ શ્રૃંગારમાં પહેલો નંબર શનો આવે? શોહ નવલ તન. શોહ નવલ તન સુંદર સારી. ફર્સ્ટ નંબર નું શ્રૃંગાર છે સાડી. સોહ નવલ તન સુંદર સારી, જગત જનની અતુલિત છવિ ભારી. બૃંદ બૃંદ મિલી ચલી બૃંદ બૃંદ મિલી ચલી લોગાઈ. સહજ શ્રૃંગાર કિએ ઉઠી ધાઈ. રામ દર્શન માટે સહજ જેમ હતા એમને એમ દોડી પડ્યા. કોઈ વિશેષતા નથી. જે જ્યાં હતા, જેવી પરિસ્થિતિમાં હતા ત્યાંથી જ રામ દર્શન કરવા માટે ભગવત દર્શન કરીને કૃતાર્થ થયા છે. પણ દશરથજીનો નંબર આવતો રાજસભામાંથી રાજઘર રાજગૃહમાં જતા હતા, રાજમહલમાં જતા હતા, એની જગ્યા લોકોએ ધક્કે ચઢાઈને સરજુ કિનારે મોકલી દીધી. તમને મેં સવારે કથામાં કહ્યું હતું, એમની અંતર જે પરિસ્થિતિ છે, અંતર્મન જે છે કેવી રીતના છે? જલ મની વિનું ફની, જીવી જલ વિનું મીના. બહુ વાર લાગે અને દર્શન ન થાય તો મની વિનું ફની. મણી વગરના સાપની જે પરિસ્થિતિ થાય, નાગની જે પરિસ્થિતિ થાય, એવી પરિસ્થિતિ દશરથજીની થવા લાગી. અને વશિષ્ઠજીને ખબર પડી કે હવે આ સહન કરી શકે એવી પરિસ્થિતિ નથી. ભારતના સાધુની કેટલી મર્યાદા છે. પગમાં ચાકડીના ખટપટની આવાજ થવા લાગી અને ગુરુ મહારાજ આવીને દશરથજીના હાથ પકડ્યા છે. ક્યા બાત હૈ, राम दर्शन के लिए चलना है ना? हाँ महाराज, तो अभी दर्शन करवा देते हैं, चलो. પોલીસ વાળા આવી ગયા. હટો હટો, દશરથજી કઈ એવું ના કહેશો. બધા ભેગા થઈને આશીર્વાદ આપ્યા. પછી મારા ઘરે રામજી પધાર્યા છે. મારા કર્મમાં તો દીકરો હતો જ નહીં, પણ બધા ભેગા થઈને આશીર્વાદ આપ્યા છે. અયોધ્યાના લોકો બાધા રાખતા હતા, અમારે આની બાધા, અમારે આની બાધા. અયોધ્યાના લોકો બાધા રાખતા હતા, એટલે મારા ઘરે દીકરો આવ્યો. કોઈને હટો હટો કહેશો, એના મનને દુઃખ લાગશે. એના કરતા હું ધીરે ધીરે જઈશ. પણ જ્યાં વશિષ્ઠજી મહારાજ હાથ પકડ્યા છે દશરથજીના, અને ચાકડીના ખટપટની આવાજ થવા લાગી. અયોધ્યાની પબ્લિક આટલી કીર્તિ બે ભાગમાં વિભક્ત થઈ ગઈ અને વચ્ચે રસ્તો થઈ ગયો. અને દશરથજીના હાથ પકડીને અને કૌશલ્યાજીના રાજમહલમાં ભવનની અંદર વશિષ્ઠજી અને દશરથજી પધાર્યા છે. अनुपम बालक देखने नेत्र मानवा तैयार નથી. નેતિ નેતિ જેને વેદ નિરૂપણ કરે છે, વેદ પણ જેના ગુણ ગાતા પાર ન પામી શકે. શારદ શેષ મહેશ દિનેશ ગણેશ હું જાકો પાર ન પાવે. તેજ મારા ઘરે મારો દીકરો થઈને પ્રગટ થયો છે. લોકો ભલે કહેતા હોય કે બ્રહ્મ છે, પણ મારા તો દીકરા જ ના. એટલામાં
ગુરુજીએ આજ્ઞા કરી અને મધુ પ્રાશનની વિધિ કરાવે છે. આંગળીમાં મધ લઈને અને રામજીને ચટાવે છે. બાળકને કોઈ ચોકલેટ આપે, પણ કંઈ ગળ્યું આપે, કંઈ પ્રસાદ આપે તો બાળક રાજી રાજી થઈ જાય. ભગવાન દશરથજી બાજુ જોઈને અને હસે છે. દશરથજી અતિ રાજી થયા છે. જેટલા માગવા વાળા હતા, જેટલા ગાયક હતા, જેટલા સાધુ હતા, જેટલા બ્રાહ્મણો હતા, દરેકને ખૂબ અનેક પ્રકારે દાન આપવામાં આવ્યું છે. કહે છે સર્વસ દાન દીન સબ કાહુ, બધાએ દાન આપ્યા. સર્વસ્વ કોઈએ કઈ રાખ્યું નહીં, બધા દાન આપી દીધા. તમે કહો બધા દાન આપતા હતા તો લેવા વાળો કોણ હતો? સર્વસ દાન દીન સબ કાહુ. સર્વસ્વ આ દુનિયામાં મારા તમારા સર્વસ્વ એકમાત્ર પરમાત્મા છે. બે ભાવ. દાસીએ માગણી કરી છે, મને કઈ સંપત્તિ નથી જોઈતું, મને રાઘવ તમે રાઘવ મારા ખોરામાં આપો. તો કૌશલ્યાજીએ પોતાના સર્વસ્વ દશરથજીને આપ્યા અને દશરથજીએ પોતાનું સર્વસ્વ દાસીને, અને પછી એ સર્વસ્વ દાનમાં અપાપા લાગ્યું એકબીજાને, બીજા ત્રીજાને. પછી એ સર્વસ્વ ક્યાં ગયું? છેલ્લે કૌશલ્યા માતાના ખોડામાં. અથવા જે રાજકોષમાં જે સંપત્તિ છે, દશરથજી મહારાજ બધાને દાનમાં આપ્યા. જીન પાવા રાખા નહીં તાહુ. જેને મળે છે એ રાખતા નહીં, એ બીજાને આપે, બીજા ત્રીજાને આપે. એમ કરતા કરતા ફરતા ફરતા એ સંપત્તિ રાજકોષમાં જમા થઈ જાય છે. અથવા એક અર્થ એમ થાય, તાહુ એટલે કે દરિદ્રતા, ગરીબી, ભિખારીપણું. જીન પાવા રાખા નહીં તાહુ. જેને જેને દાન મેળવ્યા છે, જીન પાવા જેને દાન મળ્યું પામ્યો, રાખા નહીં તેને રાખ્યું નથી. શું? તાહુ એટલે કે દરિદ્રતા. જેને દાન એટલા બધા દાનમાં એને સામગ્રી મળી ગયા છે કે એની દરિદ્રતા જતી રહી. દરિદ્રતા હવે એની પાસે રહી નહીં. સર્વસ દાન દીન સબ કાહુ, જીન પાવા રાખા નહીં તાહુ. તેને દરિદ્રતા રાખી નહીં, દરિદ્રતા જતી રહી. ઉડઈ અવિલ મનહુ અંધિયારી. લોકો અવિલ ગુલાલ ઉડાડે છે, એકબીજાને અભિનંદન આપે છે. સૂર્ય ભગવાન मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाने कोई, रथ समेत रवि था क्यों निशा कौन विधि हो. एक महीना नो एक ज दिवस થઈ ગયો. સૂર્ય ભગવાન ઉપર આવીને ઠહરી ગયા તે ઠહરી ગયા, હટવા નામ જ લેતા નથી. કોઈએ કહ્યું કે મહારાજ હવે આગળ જાઓ, કે સવા મહિના થાય અને રામજીને લઈને કૌશલ્યા માતા બહાર આવે અને એમના દર્શન કરું. આ તો સૂર્ય કુલમાં પેદા થયા છે, સૂર્ય કુલમાં અવતાર લઈને આવ્યા છે, અને હું સૂર્ય છું. મારા કુલમાં ભગવાન આવ્યા હોય અને હું જ દર્શન કર્યા વગર જતો રહું, એ કેમ મને? એટલે સૂર્ય એક મહિના સુધી રોકાઈ ગયો. અથવા સુખના દિવસો ક્યારે બીતી જાય આપણને ખબર પડતી નથી, અને દુઃખના દિવસો જલ્દી જતા નથી. સુખમાં ને સુખમાં આનંદમાં એક મહિનો બીતી ગયો, લોકોને ખબર જ ન પડી. मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाने कोई, रथ समेत रवि था क्यों निशा कौन विधि होई. सूर्य भगवान खसता नहीं અને રાત્રિ દેવી ભાગોરે રહીને અને ભગવાનને મનો એક કલ્પના છે, મનોમન પ્રાર્થના કરે છે કે હે રાઘવ, તમારે દિવસમાં 12 વાગે અવતાર લેવું હતું તો તમારે રાત્રિનું નિર્માણ કરવું જ ન જોઈએ. આમે દિવસમાં મજા આવે ને રાત્રે બીક લાગે. એક પાંદા ખખડે, 2 દિવસ પહેલા ચોર આયા હોય બાહમાં, 2 દિવસ પહેલા ચોર આયા હોય, અને પછી જો રાતમાં પાંદા ખખડે ને તો એમ થાય કે હે આવ્યો, ઊંઘ ન આવે. હો હનુમાનજી મહારાજ લંકા સળગાવીને જતા રહ્યા, તે દિવસથી પછી કોઈને રાતમાં ઊંઘ નથી આવતી. જરા પણ કઈ ખખડે, આગુ પાછું થાય તો એમ લાગે કે પેલો વાંદરો આવી ગયો. રાત્રિ કહે છે રાત્રે
બધાને આમે બીક લાગે છે, તો તમે રાત્રિમાં અવતાર લઈને આયા પ્રભુ, દિવસમાં અવતાર લઈને આયા, તો હવે તો રાત और ભયંકર થઈ જશે મહારાજ, અમને તો કોઈ ગાંઠે નહીં. ભગવાન કહે ચિંતા ન કરીશ, આ अवतार बपोरना 12 वागे, मेरा आगामी जो कार्यक्रम है वो भी फिक्स है. समझी गया? श्रावण बद अष्टमी तिथि, रोहिणी और बुधवार, अर्धरात्रि में लिए कृष्ण चंद्र अवतार सियावर राम. चिंता करशो नहीं, आ अवतार दिवसना 12 वागे, तो आगामी अवतार जे मारो प्रोग्राम छे ए रातना 12 वागे. रात्रि ने थोड़ी शांति थई, महाराज मारे दर्शन करवा आववू छे, कम से कम दर्शन तो दे दो. ठीक, भगवान पोतानी वैष्णवी माया ने बोलावे छे अने कहे छे कि दिवस में 12 वागे तू रात करी दे. माया कहे प्रभु आ तो बहु कठिन काम छे, तो लोकोए धूप ने अगरबत्ती जे सरगावेला, भगवाननी वैष्णवी माया एमां एटलो बधो धुमारो भरी काढ्यो कि अंधारू थई गयुं, अने मां रात्रि देवी आवीने भगवानना दर्शन करीने जती रही. पछी तो चंद्रमाए फरियाद करी, प्रभु तमे सूर्यवंश में अवतार लईने आया, तो चंद्रवंश ने तो लोको आप सकनियार गणशे. भगवान कहे शांति राख, आगामी प्रोग्राम फिक्स ज छे, आ सूर्यवंश में अने कृष्ण अवतार चंद्रवंश में, तो अत्यारथी मारे संतोष केवी रीते राखवो. भगवान कहे संतोष राखो. कहे ना, मने संतोष थाय एवुं कंईक तमे आपो. भगवान कहे कई वांधो नहीं, आ आपू छू. लोको राम सूर्य की जय, राम भानु की जय नहीं बोले, लोको शू बोलशे? सियावर राम. सूरज नी कला हूँ धारण नहीं करूं, चंद्रमा तारी कला नो आज थी स्वीकार करूं छू. बोलो सियावर राम. आम कायदेसर शू बोलवू जोईए? सियावर राम सूरज की जय, सियावर राम भानु की जय. पण एवं नहीं बोलातुं. शू बोलाय? सियावर राम चंद्र की जय. चंद्रमानी कला भगवान धारण करे, चंद्र ने महत्ता आपे छे. अति आनंद बधा दर्शन करीने जता आवता हता, अने अयोध्या में ढोल नगारा ने शरणाईओ वागे, अने एनो आवाज पहोंची गयो कैलाश पर्वत पर. शंकर भगवान ने खबर पड़ी, मारा इष्टदेव अवतार लईने अयोध्या में पधार्या छे. पोताना चेला काकभूसुंडी जी ने फोन कर्यो, बेटा राम दर्शन के लिए चलना है? हाँ गुरुजी तैयार बैठा हूं. गुरु अने चेला बने राम दर्शन करवा माटे आव्या. पण हवे आ जो शिव रूप में जाए तो लोको ओळखी जाए, એટલે એમને નક્કી કર્યો કે આપને વેશ બદલી કરીને જવું છે. શંકર ભગવાન આ કથા પાર્વતીને સંભળાવે છે અને કહે છે કે દેવી ગિરિજા, મેં એક ચોરી કરી રામ જન્મ વખતે. મહારાજ તમે અને ચોરી, અને પાછા ચોરીની કથા તમે જાતે પોતે કરીને મને કહો? કે હા દેવી, અમે 3 ફ્રેન્ડ છીએ. રામજી સાથે પણ મારે ફ્રેન્ડશીપ છે, અને કૃષ્ણ સાથે પણ અમારે ફ્રેન્ડશીપ છે, અને અમે 3 ચોર છીએ. હે, ઓલા તો પ્રખ્યાત છે જય રણછોડ. બોલો, કોઈના બાપના ઘરના ખાઈ ગયા? મફતમાં બદનામ કરી રાખ્યા છો. અત્યારે તો રવાડી હોય, પટેલ હોય, દરબાર હોય, બધાની વાત કરું છું. મારા બેટા છોકરાઓને 50 ગ્રામ દૂધ ખવડાવતા નહીં, ડેરીમાં ભરાઈ આવે. દૂધના પૈસા આવે ને 12 મહિને આઠમમાં ને દિવાળીમાં ભાવ વધારો આવે. તમે ચોખ્ખું ઘી ખાતા નથી, તો તમારા ઘેર ભગવાન ક્યાંથી માખણ ખાઈ ગયા ડોશીબા? મારા વાલાને માખણ ભાવે, બીજું કઈ કામ ના આવે. શંકર ભગવાન કે અમે 3 ચોર. वो पेलो तो पहला थी ज आम क्लियर ज छे कि जय रणछोड़ एटले आई ज जाए. अने तमे कहो छो कि चोरी करी ए मानवामां न आवे,
અને રામજી તો મર્યાદા પુરુષોત્તમ, એમના માટે તો માની કેમ શકાય? શંકર ભગવાન કહે છે, દેવી અમે કોઈના પદાર્થની ચોરી નથી કરી, અમે તો રામજીનો પ્રેમ મેળવવા માટે રૂપની ચોરી કરી, મનુષ્ય શરીર ધારણ કર્યો. દર્શન થયા કે ના? બીથીન ફિરહી મગન મન ભૂલે. બીથીન એટલે ગલીઓમાં શેરીઓમાં ફરતા જ રહ્યા. આટલી બધી ગીર્દી રામજીના કૌશલ્યાજીના મહલ સુધી પહોંચી ન શક્યા તો શું થયું? બીથીન ફિરહી મગન મન ભૂલે, રસ્તો માપતા રહી ગયા, પાર જ ન મળ્યો. પછી તમે શું કર્યું? ત્રિશૂલ, ડમરું, અમારા જે દાગીનાઓ હતા આ બધું બેચીને અને રમકડાનું દુકાન કરીને સરજુ કિનારે બેહી ગયો. લોકો આવે એટલે એમ કહું કે લઈ જાઓ, આઈને પૈસા આપજો. દુકાનવાળા એવું કરે ને? હા. પાછું કહે લઈ જાઓ, પડતર કિંમતે આપું. પડતર કિંમતની ખબર છે? પર, તું પર અને હું તર. ખરીદવા વાળો પડે અને બેચવા વાળો તરે, એનું નામ છે પડતર કિંમત. સાવચેત રહેજો આ બધાથી. શંકર ભગવાન કહે કે અમે દાગીના બધા બેચીને અને રમકડાનું દુકાન કર્યો, કારણ કે રામજીને રમકડા લઈને જ બધા રમાડવા જાય. તમે કોઈના ઘરે, સગાના ઘરે બાળકને રમાડવા જાઓ, ખાલી હાથે જાઓ, કંઈક ના કંઈક લઈને જાઓ. સવારથી સાંજ સુધી એક પણ રમકડું બેચાયું નહીં. શંકર ભગવાન કહે કે કોઈ લેવાય આવતું નહીં. જે લોકો આવે એ મોંઘા ભાવના દાગીના લઈને અને અમૂલ્ય વસ્તુઓ લઈને આવે. આ હલકા કિસ્મના દાગીના કોણ લે? પછી શું કર્યું મહારાજ? પછી અમે એવું કર્યું કે આગળથી બહુ ગીર્દી હતી એટલે પાછળથી બારીએ ગયા. રાજાનો ઓર્ડર કે બધા બાજા વગાડો, નાચો, ગાઓ, આનંદ કરો. એટલે બળદેવ બેંજો વગાડવા લાગ્યો. રાજ વગાડતો હતો. ડમડમ ડીગ ડીગ ડમરૂ બગાડવા લાગ્યા અને કાક ભૂસુંડીજી ચે ચે કરવા લાગ્યા. આ બાજુ ભગવાનને એમ થયું કે ભોલેનાથ પધાર્યા છે, દર્શન થતા નથી. તો જેમ ભોલેનાથને ઉતાવળ છે એમ ભગવાનને પણ હવે ઉતાવળ થયું છે. દર્શન की लालसा भगवान को भी जगी और भगवान रडवा लाग्યા. બહુ રડ્યા. એટલે પોલીસ વાળાઓને એમ થયું કે આ બારીમાં ખટખટ કરે છે ને એના માટે રામજી રે. પોલીસ વાળાઓ જઈને પાછળથી બે ધોકા મારે. બહુ મોટા સંગીતકાર થઈ ગયા, અહીં વગાડવા વાળા આવી ગયા. જાઓ અહીંયા બિસ્મિલ્લા ખા, કેલ, સાઈગલ, પંકજ મલિક થી લઈને આ મોટા મોટા કલાકારો બધા આવી ગયા. અને તમે ક્યાં આવી ગયા ડમડમ કરવા માટે? ભાગો અહીંથી. શંકર ભગવાન ત્યાંથી ભાગ્યા. રસ્તામાં કૌશલ્યાજીની દાસી મળી. ઓ બાબા, ઓ બાબાજી, તમને દોરા બોરા કરતા આવડે છે? શાની દોરા? કે કોઈનો છોકરો એને નજર લાગી જાય, બહુ રડે, ચૂપ ન થાય તો કઈ દોરા કરી આપો છો? શંકર ભગવાન કહે એમાં તો મારો પહેલો નંબર, ફર્સ્ટ નંબર, વર્લ્ડ ચેમ્પિયન છું. એક જ મિનિટમાં ચૂપ કરી દઉં. તો પછી ચાલો राजमहल में चलिए, देखिए रामलला का हाथ. हमारा राम जी ने चुप करो. दासी आવીને કૌશલ્યા માતાને વાત કરે છે. કૌશલ્યા માતા, એક મહારાજ આવ્યા છે, એ જોશી બાબા બધા બહુ સરસ સરસ જોશ જોવે છે અને બાળક રડે ને તો એ ચૂપ કરી નાખે છે અને એ દોરા કરી આપે તો પછી કોઈ દાડે બાળક રડે નહીં. કૌશલ્યાજી કહે જા જા બોલાવીને લા, જલ્દી લા. અરે દરવાજા ઉપર ઊભા રાખીને જ આવી છું, જલ્દી લાય જલ્દી લાય. શંકર ભગવાન અંદર ગયા. 7 દરવાજામાં 6 દરવાજા પાર કરી ગયા અને 7મા દરવાજા જ્યાં પાર કરતા ત્યાં સિક્યુરિટી વાળાએ દોડિયા નાખી દીધા. ઉભા રહો, પરમિશન છે અંદર જવાની? કે હા, આ દાસી બોલાવવા આવી છે, પરમિશન વગર થોડે જ આવું છું. કે પરમિશન એક માટે છે કે બે માટે?
કાકભૂષુંડીજી તો શંકર ભગવાનના પગ પકડ્યા, ગુરુ મહારાજ કંઈક કરો, અભી નહીં તો કભી નહીં, લાસ્ટ ચાન્સ છે, આ વખત જો ચૂકી ગયો તો પછી દર્શન નહીં થાય. શંકર ભગવાન કે તું ઉભો રહો, હું રસ્તો કાઢું છું. સિક્યુરિટી વાળા કહે કે એક માટે પરમિશન છે, ખાલી આ ડોહાને લઈ જાઓ, આ ડોહા મહારાજને લઈ જાઓ, જવાન ઉપર જલ્દી કોઈ વિશ્વાસ કરે નહીં, આને બહાર કાઢો. દાસી કહે મહારાજ તો તમારે જોશ જોવાનું છે, તમે એકલા એકલા આવો, આ નાના મહારાજને રહેવા દો અહીં. શંકર ભગવાન કહે કે મારો ચેલો મારા હંગાત આવ્યો, મારા હંગાત પોલીસના ધોકા ખાધા, હેરાન થયો, અને જો હવે દર્શન ન કરાવું, હાથ પકડ लिया चेला का. काकभूषुंडी નો હાથ પકડ્યો અને કહે છે એ દાસી, એ સિક્યુરિટી વાળા, તું બે જરા મારી હાલત તો જો. હવે તો લોકો મંદિરમાં સીધું લાવે છે ને, મંદિરમાં રામજી મંદિરમાં, કૃષ્ણ મંદિરમાં કે મહાદેવ મંદિરમાં કે માતાજી મંદિરમાં ચોખ્ખું ઘી નથી લાવતા, લોકો સીધામાં આવે ડાલડા લાવતા થયા. આ ડાલડાનો શીરો ખાઈ ખાઈને આંખે મારે 12 નંબરના જો કેટલા જાડા ચશ્મા આવી ગયા છે. અને બાલકના હાથ જોવા જવું અને ઝીની ઝીની રેખાઓ મારે દેખાય નહીં. રેખા દેખત શિષ્ય મેં બરનત ગુણ દોષ, કાજ ન હોય હે જુગલ બિન, બે વગર કામ થાય એવું છે જ નહીં. મત કર્યા પર રોષ, એના ઉપર ગુસ્સે ન થઈશ. રેખા દેખત શિષ્ય મેં બરનત ગુણ દોષ. મારો આ ચેલો છે, મને કે ગુરુજી અહીંયા શંખ છે, અહીંયા ચક્ર છે, આ સ્થાનમાં આ છે ને ફલાના છે, આયુષ રેખામ છે, વિદ્યાની રેખામ છે, આ બધું મારો ચેલો કહે, અને પછી હું ગુનાકારને ભાગાકાર કરું. હવે મોટા મોટા ડોક્ટરો અમેરિકા જાય, લંડન ફરવા માટે જાય ટૂરમાં, અને મોટા લેપટોપ ને મોબાઈલ સાથમાં રાખે. એના દવાખાનામાં દર્દી આવે તો પછી એમ કહે ફલાના ફોટા પર આવો, ફલાના ફોટા પર આવો, બધી રિપોર્ટ અમારા મોબાઈલમાં મોકલો, ને મારો બેટો લંડનમાં બેઠો બેઠો ત્યાંથી ઈલાજ કરે. એમાં કોઈમાં સફરે થાય, કોઈની જાને જાય. જય શ્રી કૃષ્ણ. શંકર ભગવાન કહે છે કે કાજ ન હોય હે જુગલબીન, મત કરે આ પર રોષ, રેખા દેખત શિષ્ય મેં બરનત ગુણ દોષ. બેને હંગાત જવું જ પડશે. ऐसी बात है? हाँ, तो फिर जाओ. બંને જણા ગયા છે, રામજીના દર્શન કર્યા. કૌશલ્યા માતાને કહે છે માં, તારા દીકરાને નજર ન લાગે એવું તો હું કરી આપું, પણ કેટલી વાર જ્યાં સુધી હું તારા ઘરમાં હોઉં ત્યાં સુધી, ઘરથી બહાર જાઉં ને તો પાછું છોકરો રડવા લાગશે. અરે મહારાજ, એટલા માટે તમને બોલાયા, અને કાયમી ઉકેલ લાવવું હોય તો તમારો દીકરો છે ને મારા ખોડામાં આપો. કૌશલ્યાજી કે ના મહારાજ, એ નહીં બને, એ નહીં બને. મારો લાલો હાંપને જોઈને ડરી જાય, ક્યારે હાંપને જોઈને ડરી ન જાય. આ તો હાંપને ભાઈ બનાવે. બોલો લક્ષ્મણજી મહારાજ કી. આ તો સાંપની પથારી કરે શેષનાગ ભગવાન કી. અને આ તો સાંપને નાના ભાઈ લક્ષ્મણ બનાવે અને મોટા ભાઈ બલરામ પણ બનાવશે. આ સાંપથી ડરે નહીં, સાંપ તો આનો ચેલો બની જાય. આ તો સાંપના માથા ઉપર નાચ કરે એવો છે, એને સાંપથી બીક ન લાગે. તો એ મહારાજ તમારી દાઢી, તમારી મૂછો, તમારી આંખો, તમારી ભભૂતિ, આટલા મોટા મોટા મારો છોકરો ડરી જાય. અરે જા સુત્રાસ ડરકહ ડર હોઈ, કાલ પણ ધ્રુજે જેના ડરથી એને કોણ ડરાવવાનો હતો. તારા દીકરા મારા ખોરામાં આપ તો કાયમી ઉકેલ લાવી દો. અને જ્યાં કૌશલ્યા માતા રામજીને લઈને અને શંકર ભગવાનના ખોરામાં આપ્યા, અને શંકર ભગવાન દર્શન કરવા લાગ્યા, અને ભાન ભૂલ્યા. ત્રાટક સમાધિ લાગી ગઈ. કૌશલ્યાજી નાક આગળ હાથ ફેરવે છે, શ્વાસ ચાલે છે કે મરી ગયો, અને હાથ ફેરવ્યા તો નાકમાં શ્વાસ બંધ. મહારાજ, મરવું તું તો મારા ઘરમાં આવીને મળ્યા, બહાર મળ્યા હોત તો બે દાડા પહેલા. ભગવાનને એમ થયું, હે દાસી, આવા ડોહા ક્યાંથી લઈ આવ્યા? તો આવતાને સાથે મરી ગયા, હવે ભંડારો એ કરવો પડશે. ભગવાનને દુઃખ થયું.
મારા ભોલેનાથને ફજેતી થાય મને પસંદ નથી. ભગવાન કેવા છે? આજાન ભુજ સર ચાપ ધર સંગ્રામ જીત ખર. આજાન બાહુ, જેના હાથ ઢેચણ સુધી લાંબી હોય એને આજાન બાહુ કહેવાય. ભગવાન આજાન બાહુ છે. માયા કરીને હાથ લંબાવીને અને શંકર ભગવાનની દાઢી પકડીને ખેંચે છે. અહીંયા જે કામ કરવાયા છો એ કામ પતાવો, અહીંયા સમાધિ લગાવવાની જગ્યા નથી. ભગવાનને સમાધિ તૂટે છે. મહારાજ તમે જાગી ગયા? કૌશલ્યા માતા કહે મહારાજ તમે હોશમાં તો છો ને? કે હું એકદમ હોશમાં છું, મને કશું થયું જ નહીં. અરે મહારાજ આખા ઘરની ઊંઘ હરામ થઈ જાત. તમે તો જતા રહ્યા હતા ધામમાં. સારું થયું મહારાજ તમે હાજા તાજા છો. હવે જલ્દી બાલકના જોશ જુઓ. શંકર ભગવાન પછી હાથ જોયા છે. માં, તારો આ દીકરો ત્રણે લોકમાં ડંકો વગાડશે, એના નામના મંદિરો બંધાશે, ઝાલર વાગશે. માં, તારા દીકરા જેવા આ દુનિયામાં કોઈ દીકરો પેદા થયો નહીં અને ભવિષ્યમાં થશે પણ નહીં. અબ ન આંખ તર આવઈ કોઈ. મેં મારા નજરથી ક્યાંય જોયું નથી અને જોઈશ એની કલ્પના પણ નથી. કૌશલ્યાજી કહે છે મહારાજ બધું સારું છે? કે હા બધું સારું છે. મહારાજ કંઈક ના કંઈક તો ખોટું બી હોય ને, બધું સારું સારું જ હોય. અને એટલામાં ભોલેનાથની નજર ભગવાનના ચરણ તરફ જાય છે અને પગની એકાદ રેખાઓ જોઈને ભોલેનાથને ખબર પડી ગઈ, મૈયા તારા દીકરા માટે બધું સારું છે, દુનિયામાં જોટો નહીં જડે. એવી તો વિશ્વ સુંદરી એની ધર્મપત્ની થશે, પણ એક વસ્તુ એના પગમાં ખરાબ રેખા છે. 16 વર્ષનો થશે ને તો કોક બાવો આવશે ને ઉપાડીને લઈ જશે. કૌશલ્યા માતા તો રડવા લાગ્યા. શંકર ભગવાન વિચાર કરવા લાગ્યા આ માતાજી બહુ રડશે ને લોકો ભેગા થઈ જશે તો પછી મારા તો છોતરા કાઢી નાખશે. માતાજી સાંભળો તો ખરી, તમારા દીકરાને કોક સાધુ બાબા ઉપાડીને લઈ જશે તો મોટો ફાયદો થશે. જેનો જોટો ન જડે એવી વિશ્વ સુંદરી સાથે લગ્ન કરીશે, 1 ના 2 થઈને પાછા આવશે. કૌશલ્યાજી કહે મહારાજ એક વાત પૂછું? કે હા પૂછો. આ 16 વર્ષનો મારો લાલો કાલે થઈ જાય એવું કંઈક કરો ને. પુરુષ લોકો થોડું ધૈર્ય ધારણ કરે અને માતાઓ બહેનોને તો એવું હોય કે કાલે તો આજે તો અભી મારો છોકરો જલ્દી પરણી જાય. એમાં સવિતાબેન કેટલાયને બાધા આપે. સવિતાબેન તો બહુ બાધા લાગે હો. હનુમાનજીના કેટલા બાધા રાખ્યા છે પૂછો તો, ગણાવો તો. કેટલાને બાધા આપ્યા છો આશરે? આ બોલો તો ખરા. એટલે બધાને થઈ ગયું એ બરોબર, પણ કેટલાને તમે બાધા આપીને? બધાને સવિતાબેન બાધા આપે. 7 શનિવાર ભરો અને હનુમાનજીના દર્શન કરો અને દંડી બાપુને પગે લાગી આવો, લગ્ન થઈ જશે. મારા બેટા બધાના થઈ ગયા ખરા. હવે કોઈને બાધા ના આપશો, એકાદનું નહીં થાય ને તો પછી બદનામી થઈ જશે. એના કરતા જેનું થઈ ગયું એનું સારું. હવે જોખમ ના કરશો. जाके गति है हनुमान की ताकि पैज पूजी आई यह रेखा कुलिस पसान की अघटित घटन सुघट विघटन ऐसी बिरदावली नहीं आन की तुलसी कपि की कृपा बिलोकनी खान शकल कल्याण की जाके गति है हनुमान की. शंकर भगवान ने खूब हीरा मोती जवाहरात दान में आपवामां आव्या छे. शंकर भगवान थोड़ा लीधा थोड़ा न लीधा लईने सरजू किनारे आवीने बधुं लूटावी दे छे. काक भूसुंडी जी हवे आपने जईशुं. काक भूसुंडी जी कहे तमे तार कैलाश जाओ, मारे तो हजी 5 वर्ष सुधी अहींया रहेवुं छे. बरस 5 तह रहे लो भाई. 5 वर्ष सुधी काक भूसुंडी जी अयोध्या में रह्या. शंकर भगवान कहे गिरजा आ बधुं में रूपनी चोरी करी, मनुष्य रूपनी चोरी करी. शंकर भगवान कहे मैं मनुष्य रूपनी चोरी करी. कन्हैया बदनाम छे माखन चोर में अने भगवान रामजी पण चोर छे.
લોચન સુખદ વિશ્વ ચિત્ત ચોરા. સંપૂર્ણ વિશ્વના ચિત્તનું અપહરણ કરી લે છે, ચોરી કરી લે છે, એ ભગવાન શ્રી રામજી છે. લોચન સુખદ વિશ્વ ચિત્ત ચોરા. બાલ લીલાની કથા. એક દિવસ એક મદારી આવે છે. એ મદારી વાંદરાનું નાચ બતાવે ને, તમે ક્યાંક જોયા હશો. એક વાંદરા હોય ને એક વાંદરી હોય, અને એક નચાબા વાળો હોય, અને એને એમ ઘરવાળી સાથે ઝઘડો કરે, રિહાઈને જાય, મનાબા જાય, અને પછી છેલ્લે ધોકો આપે કે હારી જાય, એટલે પેલો ધોકો વગલમાં ઘાલીને હારી જવા નીકળી જાય. આ બધું તમે લોકો જોયા હશો. એક મદારી આવીને અને વાંદરાનું ખેલ બતાવે છે. ભગવાન કહે મને પણ વાંદરું લઈ આપો અને મારે પણ મદારી બનવું છે. લ્યો, દુનિયામાંથી તમામ કેટલાય વાંદરાઓને લાવ્યા, પણ ભગવાન રાજી થતા બહુ રડ્યા, મને વાંદરો લઈ આપો, મારે આ વાંદરો ને બીજો, આ નહીં બીજો. એમ કરતા કરતા ભગવાન રિહાયેલા છે, બહુ રડે છે. વશિષ્ઠજી કહે છે આ બીજા વાંદરાથી નહીં માને. મંત્રી સુમંત્રને મોકલો રથ લઈને, કિષ્કિંધા જાય. આ ત્યાં હનુમાન મહાવીર નામનો બંદર છે, એને લઈને આવે, પછી ભગવાન રાજી થાય. સુમંત મંત્રી જાય, મહાવીર હનુમાનજી મહારાજને વીર બજરંગ બલીને લઈને આવે, અને પછી બાલપણમાં સાથે સાથે રહ્યા. તો તમે કહેશો તો લગ્નમાં તો નતા. જ્યારે ભગવાન વિશ્વામિત્રની સાથે જવા લાગ્યા ત્યારે હનુમાનજી મહારાજને કીધું કે તમે હવે જંગલમાં જાઓ, હવે ત્યાં તમને મુલાકાત કરશું. તો ભગવાન એક દિવસ ઉત્તરાયણનો સમય હશે, ભગવાન પતંગ ચખાવતા હતા, અને ભગવાનનો પતંગ ઉડીને ઇન્દ્રલોકમાં પહોંચી જાય છે. ઇન્દ્રના પુત્ર જયંતની ધર્મપત્ની એટલે કે જયંતી, ઇન્દ્રની પુત્ર વધુ જયંતી પતંગને પકડી પાડે છે કે આ પતંગ એટલા સારા છે તો પતંગવાલા કેવા સુંદર રૂપાળા હશે. પતંગ પકડી પાડે. હનુમાનજી મહારાજને ભગવાન કહે જાઓ મારા પતંગ છોડાઈને લાવો. હનુમાનજી મહારાજ દોડીને ગયા. હનુમાનજી મહારાજ દોડીને ગયા પતંગ લેવા માટે. ત્યાં જોયું તો એક મહિલાના હાથમાં છે. માતાજી પતંગ આપો. નહીં આપો. કેમ? અમારા રામજીના પતંગ તમે આપો કે નહીં આપો? આ પતંગવાલાનો મને દર્શન કરાવો તો પતંગ પાછો મળે. હવે કોઈ બરજબરી કરવા જેવું હોય, ઝઘડા જેવું હોય તો કરાય, પણ એ તો ઝઘડો કરાય નહીં. આંખિયા હરિ દર્શન કી પ્યાસી, દેખ્યો ચાહત કમલ નયન કો નિસ્દિન रहत उदासी. આંખિયા હરિ દર્શન કી પ્યાસી. ભગવાન હનુમાનજી નીચે આયા, પ્રભુ દર્શન આપો તો પતંગ મળે. ભગવાન કહે પાછા જાઓ હનુમાનજી અને કહી આવો કે જો પિતાની આજ્ઞા પાલન કરવા માટે અમે ચિત્રકૂટ જઈશું તે ત્યાં જયંત અને જયંતીને અમે દર્શન આપીશું. પછી પતંગ લઈને હનુમાનજી મહારાજ પાછા આવ્યા છે. ભગવાનની બાલ લીલા બહુ સરળ છે, સહજ છે. થોડા મોટા થયા, નામકરણ સંસ્કાર થયો. વશિષ્ઠજી કહે છે જેના નામ લેવા માત્રથી જીભને આનંદ મળે, તમામ અશાંતિ ટળી જાય, આનંદ મંગલની પ્રાપ્તિ થાય, એવા સુખધામ ભગવાન શ્રીરામજીનો મોટા દીકરાનું નામ હું શ્રીરામ પારવા પ્રેરાવું છું. બોલો રામચંદ્ર ભગવાન કી જય. પછી બીજા નંબરમાં વિશ્વભરન પોષણ કર જોઈ, તાકર નામ ભરત અસ હોઈ. પહેલા પૂર્ણ બ્રહ્મ પરમાત્મા ભગવાન રામજી છે અને બ્રહ્મના અંશ છે બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશ. તો ભરતજી મહારાજ કોણ છે? વિષ્ણુ ભગવાનના અંશ છે. વિશ્વભરન પોષણ કર જોઈ, તાકર નામ ભરત અસ હોય. જે પાલન કરતા દેવ છે વિષ્ણુ ભગવાન, ભરતજી વિષ્ણુના અવતાર. પછી શત્રુઘ્નના નામકરણ કરે છે. કાયદેસર લક્ષ્મણજીનું નામ પાડવું જોઈએ, પણ શત્રુઘ્નનું નામ પાડે છે. જાકે સુમિરન તેરી પુનાસા, નામ શત્રુઘ્ન વેદ પ્રકાશા. જેને વેદનું પ્રકાશન કર્યું છે, વેદ જેના મુખેથી નિર્માણ થયું છે, એ બ્રહ્માજીના અવતાર એટલે શત્રુઘ્નજી મહારાજ. તો હવે છેલ્લે નક્કી થઈ ગયું કે લક્ષ્મણજી શંકરજીના અવતાર છે.
તમે કહેશો વાહ દંડી બાપુ, લક્ષ્મણજી તો શેષનાગના અવતાર છે અને તમે કહો છો શંકર ભગવાનના અવતાર. ભગવાન કહે છે લક્ષણ ધામ રામ પ્રિય સકલ જગત આધાર, ગુરુ વશિષ્ઠ તહી રાખા લક્ષ્મણ નામ ઉદાર. લક્ષણ ધામ સર્વ લક્ષણ સંયુક્ત, રામ પ્રિય, રામજીને સૌથી વધારે પ્રિય કોણ છે? આપણે તો ગાયન ગાઈએ છીએ, ભજન ગાઈએ છીએ, વાલા લાગો છો રઘુવીર માર